నమస్కారం అహల్య న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి వార్తలు రాష్ట్రంలో భారీ పెట్టుబడులకు 17వ రాష్ట్ర స్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన 17వ ఎస్ఐపిబి సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో 2 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. సమావేశంలో 2 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం లభించింది. ఈ ప్రాజెక్టులు 39,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించనున్నాయి. విశాఖపట్నంలో రిలయన్స్ సంస్థ 1 లక్ష కోట్లతో భారీ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనుంది. సత్యసాయి జిల్లాలో 51,000 కోట్లతో సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ని ఏర్పాటు చేయడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది. కడపలో ఆదాని సంస్థ 12,000 కోట్లతో హైడ్రో ఎనర్జీ పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టును చేపట్టనుంది. తిరుపతిలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సంస్థ 2,500 కోట్లతో మోటార్ సైకిల్ తయారీ పరిశ్రమను స్థాపించనుంది. ఈ ప్రాజెక్టులకు నిర్దేశిత గడువునకు ముందే అనుమతులతో ఓ బ్రాండ్ సృష్టిద్దామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఏపీని దేశంలోని కీలక పారిశ్రామిక హబ్ గా మార్చే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తుందని, త్వరలోని రాష్ట్రాన్ని భారతదేశపు కూల్ క్యాపిటల్ గా తీర్చిదిద్దుతామని ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. 2028 నాటికి భారతదేశానికి అవసరమైన 80% ఎయిర్ కండిషనర్లను ఏపీలోనే తయారు చేసే స్థాయికి ఎదుగుతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. శ్రీ సిటీలో ప్రముఖ ఏసీ తయారీ సంస్థ క్యారియర్ యూనిట్ ఏర్పాటుకు జరిగిన భూమి పూజ కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 2028 నాటికి భారతదేశానికి అవసరమైన 80% ఎయిర్ కండిషనర్లను ఏపీలోనే తయారు చేసే స్థాయికి ఎదుగుతామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. శ్రీ సిటీ సాధించిన ప్రగతిని వివరిస్తూ సుమారు 8,500 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న శ్రీ సిటీలో 31 దేశాలకు చెందిన 250 కంపెనీలు తమ కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయి. ఇక నుంచి ఏటా $6 బిలియన్ పైగా విలువైన ఎగుమతులు జరుగుతుంటాయి. ఇప్పటి వరకు 70,000 ఉద్యోగాలు సృష్టించబడ్డాయి. అందులో 50% ఉద్యోగాలు మహిళలకి దక్కడం ఎంతో సంతోషాన్నిచ్చే విషయమని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. All of you know data centers need world-class cooling solutions, high-efficiency chillers, power electronics, control systems, and precision manufacturing. Without these, the digital economy cannot function. And data centers in isolation will not capture the real value of the entire ecosystem. So when we laid foundation to India's largest FDI investment ever, I made a bold statement that we will build the entire ecosystem. And I'm really excited that Carrier has chosen Andhra Pradesh and Sri City to be part of that ecosystem. And I believe data center component manufacturing is the next pharma movement for India. And I believe we can beat the pharma ecosystem. That is why today's groundbreaking is a very historic and important one for us. Carrier is not merely a facility for us, but it's a cornerstone of that vision. And I met with the leadership here and we spoke about the career university that you have. And I self-invited myself to the university and I said, I will come, I would love to see that. And look at what are the ingredients that we can learn from there and bring it to the great state of Andhra Pradesh and actually contribute to India and the larger ecosystem here. We want to reduce import dependency. We are creating a strong local supply chain to all the supply chain partners. As important as Carrier is, all of you are equally important. Whatever we have done for them, we will do for you, and we will ensure that it is a smooth landing in the great state of Andhra Pradesh. And we're really excited about the next generation data infrastructure and opportunities that it brings about. Our ambition is bold. All of you know my Chief Minister. He lives, breathes vision. When he came about with Vision 2020, when we were a combined state with Hyderabad, people laughed at him. I call him a father who's not really understood well. All the mothers here know the fathers are busy conquering the world. Mother's love is pure. Children grow up in that love and affection. But 30-40 years later, they understand the sacrifices that a father has done and how important the role that a father plays. So that is our Chief Minister. He's a very misunderstood politician. ప్రపంచ స్థాయి ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఛానల్ జావా డిస్కవర్ విడుదల చేసిన డాక్యుమెంటరీ వైసీపీ నాయకుల నేర చరిత్రను బయటపెట్టిందని జగన్ రెడ్డి కిల్లర్ పార్టీ, క్రిమినల్ పార్టీ, గొడ్డలి పార్టీ, మాఫియా పార్టీకి అధ్యక్షుడని ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ ఎమ్మెల్సీ పంచుమర్తి అనురాధ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. నేర చరిత్ర ఉన్న పొలిటీషియన్ జగన్ రెడ్డి గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని యూనివర్సిటీలలో రీసెర్చ్ కేసు స్టడీగా ఉందని అన్నారు. ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన జావా డిస్కవర్ అనే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఛానల్ ప్లానెట్ కిల్లర్స్ ది ఫారెస్ట్ డిస్ట్రాయర్ అనే పేరుతో ఒక కథనాన్ని ప్రచురించిందని అన్నారు.
ఆ డాక్యుమెంటరీలోని నేర చరిత్రలో కొల్లం గంగిరెడ్డి ఉన్నాడని, ఇతను ఒక ఎర్రచంద్రం స్మగ్లర్ అని ఆరోపించారు. అతను వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి నమ్మకమైన అనుచరుడని తెలిపారు. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక కిల్లర్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఒక క్రిమినల్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఒక గొడ్డల పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఒక మాఫియా పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఒక నేరస్తుడు, నేర చరిత్ర ఉన్న ఒక పొలిటీషియన్. ఇతని గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని యూనివర్సిటీల్లో రీసెర్చ్ కేస్ స్టడీ కింద కూడా అందరూ కూడా ఇతని చరిత్ర, నేర చరిత్ర చదువుతున్నారనే విషయం అందరికీ కూడా తెలిసిందే. ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన జావా డిస్కవర్ అనే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఛానల్, ఒక ఫేమస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఛానల్ ఈ రోజున ప్లానెట్ కిల్లర్స్ ది ఫారెస్ట్ డిస్ట్రాయర్ అనే పేరుతో ఒక కథనాన్ని ప్రచురించింది. కొన్ని లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న ఈ జావా డిస్కవర్ అనే ఛానల్ని ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో లక్షల సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న ఈ ఛానల్ ఈరోజు ఈ యొక్క డాక్యుమెంటరీని నిన్న విడుదల చేయటం జరిగింది. ఎందుకు దాని గురించి చెప్పాల్సి వస్తుందంటే, ఆ డాక్యుమెంటరీలో ఉన్న నేర చరిత్ర ఉన్న మనుషులు ఎవరు అనంటే కొల్లం గంగిరెడ్డి. ఈ కొల్లం గంగిరెడ్డి ఎవరు అని చెప్పి మనం ఆలోచిస్తే రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఒక స్మగ్లర్, ఒక ఎర్రచందన స్మగ్లింగ్లో సిద్ధహస్తుడు, ఒక వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డికి నమ్మకమైన అనుచరుడు, కడపలో పాలిటిక్స్ని మరి అతను ప్రభావితం చేయగలిగే సమర్థుడు. 2003లో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద తిరుపతిలో అలిపిరి దగ్గర క్లేమోర్ మైన్స్ దాడిలో ఇతను కూడా ఒక నిందితుడిగా ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా ఇతని సోదరుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి హయాంలో డిసిసి చైర్మన్గా. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ వర్షాలకు సంబంధించి హెచ్చరిక చేసింది. ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో రాబోయే 3 రోజుల పాటు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురవనున్నాయని పేర్కొంది. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక ప్రాంతాలలో వర్షాలు కురుస్తూ ఉండగా తాజాగా మరొక మారు వర్ష హెచ్చరిక చేసింది. ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తెలంగాణ, రాయలసీమ, తమిళనాడు ప్రాంతాల మీదుగా ఉపరితల ద్రోణి వ్యాపించి ఉందని, ఫలితంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నం, పోలవరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, అంబేద్కర్ కోనసీమ, అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లాలలో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. శ్రీ హనుమాన్ జయంతి మహోత్సవ కార్యక్రమం మే 8వ తేదీ నుంచి మే 12వ తేదీ వరకు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామని సహాయ కమిషనర్ మరియు కార్యనిర్వహణ అధికారి టి సుభద్ర, ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ మల్లెంపూడి శ్రీనివాసరావు, శ్రీ హనుమాన్ దీక్ష సమాజం గౌరవ అధ్యక్షులు టివి సుబ్బారావు తెలిపారు. స్థానిక కొత్తపేట హనుమాన్ చౌక్ లో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి దేవస్థానంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. ఈ స్వామివారు భక్తుల పాలిట పెన్నిది మరియు భక్తుల కోరికలను నెరవేర్చే కుల వృక్షముగా బాసిల్లుచున్నారని తెలిపారు. శ్రీమద్ హనుమాన్ జయంతి మహోత్సవాలు స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమానేన శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర వైకాస మాసం మే 8వ తేదీ నుంచి మే 12వ తేదీ వరకు పంచాహినిక దీక్షతో శ్రీ హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు. 8వ తారీఖు నుంచి 12వ తారీఖు వరకు హనుమ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరగబోతూ ఉన్నాయి. 8వ తారీఖు సాయంత్రం అంకురార్పణ ఉంటుంది. 9వ తారీఖు నుంచి 11వ తారీఖు వరకు కూడా లక్ష మల్లె పూజ, లక్ష తులసి పూజ, లక్ష ఆకు పూజలు, తర్వాత సాయంత్రం పూట సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, తర్వాత హనుమాన్ దీక్షా సమాజం వారి ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీలు, తర్వాత స్వామివారి ఊరేగింపు కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. 12వ తారీఖున స్వామివారికి జరిగే ఘటాభిషేక కార్యక్రమంలో భక్తులు అందరూ కూడా వచ్చి ఘటాభిషేకం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందండి. సో ఈ హనుమ జయంతికి సంబంధించినంత వరకు భక్తులకు కావాల్సిన సౌకర్యాలన్నీ కూడా కల్పిస్తూ ఉన్నాము. వారికి క్యూ లైన్లు అయితేనేమి, తర్వాత పూజా కార్యక్రమాలు అయితేనేమి, ప్రసాదాలు అయితేనే కానీ
భక్తులకు కావాల్సిన అవసరాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు వేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తూ ఉన్నాము. సో భక్తులందరూ కూడా వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు సేవించి తరించవలసిందిగా కోరుతున్నామండి. మరి ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమం యొక్క విశేషం ఏంటంటే హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా మరి రేపు 8వ తారీఖు నుంచి 12వ తారీఖు వరకు 5 రోజులు మరి శ్రీ స్వామివారి ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 1,00,000 తులసి ఆకుల పూజా కార్యక్రమం, మరి అదేవిధంగా 1,00,000 తమలపాకులు, అదేవిధంగా మరి 1,00,000 మల్లెలు, ఈ విధంగా అనేక రకాలుగా స్వామివారికి అభిషేకాలు పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి భక్తులు ఇచ్చేసి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను తీసుకోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా రేపు 11వ తారీఖున స్వామివారి ఊరేగింపు ఉంటుంది. మరి అదేవిధంగా 12వ తారీఖు స్వామివారి జన్మదినం సందర్భంగా ఆ రోజున భక్తులందరికీ ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఆ రోజు కూడా భక్తులందరూ వేలాదిగా పాల్గొంటారు కాబట్టి వారికి ఏమేమి వసతులు కావాలో మరి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా దేవస్థానం తరఫున చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా 13వ తారీఖున కూడా మరి మన యొక్క దేవస్థానం ప్రాంగణంలో అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి శ్రీ హనుమాన్ దీక్షా సమాజం వారు మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా 41 రోజుల నుంచి, అంటే ఈ యొక్క స్వామివారి పుట్టినరోజుకి 41 రోజుల ముందు నుంచే వీళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మరి దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళకి కానీ మరి సాధారణ భక్తులకు కూడా వీళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా మధ్యాహ్నం పూట భోజన వసతులు, మరి అదేవిధంగా ఈవినింగ్ టైం సాయంకాలం పూట కూడా పలహారాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో మరి ముఖ్యంగా మరి తిరువూరు సుబ్బారావు గారు మరి ఆ సమాజంలో మరి వారితో పాటు వారి కమిటీ వాళ్ళు అందరూ కూడా కలిసి మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు కూడా మరి ఎప్పటి నుంచో చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని భక్తులందరూ వినియోగించుకొని స్వామివారి యొక్క మరి కృపకు పాత్రలు కావాలని ఈ సందర్భంగా సమక్షాంతారం వందే లంకా భయంకర శ్రీ హనుమదే నమో నమః. శ్రీ హనుమాన్ దీక్షా సమాజం అనేది 1987లో మా ప్రసాదన్నయ్య గారు, పాపాచార్యులు గారు, రవికిరణ్ రాజు గారు అనే వ్యక్తులతోటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 89వ సంవత్సరంలో శ్రీ హనుమాన్ దీక్షా సమాజం అనేటువంటి నామకరణం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా భక్తుల సహాయ సహకారాలతో మా యొక్క హనుమాన్ దీక్షా సమాజ సభ్యులు, మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషు సహాయ సహకారాలతో ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఈ యొక్క దీక్ష తీసుకున్నటువంటి స్వాములకి మొత్తం కూడా 41 రోజులు కూడా భిక్షా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. సాయంత్రం పూట కూడా సద్ది కార్యక్రమం జరుగుతున్నది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో అన్నదానం కాకుండా హనుమాన్ దీక్షా సమాజం వారిసే విశేష కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమాలకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క కమిటీ వారు అంటే దేవస్థానం వారు చూపిస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కాకుండా మా హనుమాన్ దీక్షా సమాజం వారిచే సపరేట్గా 8వ తారీఖు ఉదయం అభిషేకము, 8వ తారీఖు సాయంత్రం శ్యామలానగర్ లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఎలైట్ గ్లామ్ స్టూడియో అండ్ ఫ్యాన్సీ కలెక్షన్ సెంటర్ ని ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి మాట్లాడుతూ యూనిక్ కలెక్షన్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఫ్యాన్సీ కలెక్షన్లు 1 గ్రామ్ గోల్డ్ ఆభరణాలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. వధువులకు అవసరమైన బ్యూటీ పార్లర్, డ్రెస్ మెటీరియల్స్, జ్యువెలరీ ఒకే చోట లభించేలా ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులు మీరావళి, సంగీతల్ని ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి అభినందించారు. కార్యక్రమంలో గుంటూరు సౌత్ రీజన్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసు రాజశ్రీ, టీడీపీ సీనియర్ నాయకురాలు సత్యవాణి, డాక్టర్ కల్పన తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు దిగండి తమ్ముళ్ళు, బ్రహ్మాండంగా దిగండి. నగర్లో ఎలైట్ గ్లామ్ స్టూడియో అని ఇద్దరు దంపతులు దీన్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. మీరావళి అండ్ సంగీత గారు ఎలైట్ గ్లామ్ స్టూడియోని మన శ్యామలానగర్లో ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. 1 గ్రామ్ జ్యువెలరీతో పాటు ఇటు క్లాతింగ్, అదేవిధంగా కంప్లీట్ బ్యూటీ సెలూన్ని కూడా ఒకటే అట్ వన్ స్టాప్గా చేసుకోవడం జరిగింది. రానున్న రోజుల్లో బొటీక్ అండ్ టైలరింగ్ కూడా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది. యూనిక్ కలెక్షన్తో అందుబాటు ధరలతో ముందు ఇందులోకి పెట్టడం అనేది ప్రత్యేకత. ఏ ఐటెం చూసుకున్నా కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఐటమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా కామన్ మ్యాన్కి దగ్గరగా ఉండాలి, మంచి క్వాలిటీ దగ్గరగా ఉండాలి అన్న ఏకైక సంకల్పంతో ఎక్కువ మార్జిన్స్ పెట్టుకోకుండా కేవలం లాభాపేక్ష లేకుండా ఇక్కడ బిజినెస్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో అట్ ద సేమ్ టైం కొంతమందికి మహిళలకి మంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి అని ఒక మంచి హృదయంతో ఈరోజు జ్యోత్స్న గారు సంగీత గారు ఎందుకు జ్యోత్స్న సంగీత గారు ముందుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా వారిని అభినందించాలి. అదేవిధంగా సంగీత గారు చెన్నైలో ఈ యొక్క పార్లర్కి సంబంధించిన అన్ని స్కిన్ టు స్కిన్ మేకప్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో శిక్షణ పొంది మన గుంటూరులోకి రావడం జరిగింది. మేజర్ అట్రాక్షన్ వల్ల మిడిల్ క్లాస్ అండ్ కామన్ ఉమెన్కి దగ్గర అవ్వాలి అన్న ఒక మంచి దృక్పథంతో ఈ యొక్క బిజినెస్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అందరూ ఇటు స్థానిక శ్యామలానగర్ ప్రజలే కాకుండా గుంటూరు ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి అని చెప్పి సందర్భంగా కోరుకుంటూ మీరావళి గారికి సంగీత గారికి ఇద్దరికి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ మా షాప్ ఓపెన్ ఈరోజు జరుగుతుందండి. షాప్ నేమ్ వచ్చి ఎలైట్ గ్లామ్ స్టూడియో అండ్ ఫ్యాన్సీ కలెక్షన్ అండి. ఇక్కడ ఇది వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్గా ఆడవాళ్ళ కోసం అని ఓపెన్ చేశామండి. ఇక్కడ సెలూన్ సర్వీసెస్, ఆల్ బ్రైడల్ సర్వీసెస్ అండి, మేకప్స్, స్పా, టోటల్ ఉమెన్ సెలూన్ సర్వీస్ అండి. తర్వాత బ్రైడల్కి సంబంధించినవి కానీ ఎనీ పార్టీ మేకప్స్ అలాంటివి కానీ, మళ్ళీ జ్యువెలరీ, శారీస్, డ్రెస్సెస్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ధరల్లో చాలా రీజనబుల్గా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. బొటిక్ కూడా అండి, అందులో మగ్గం ఒక బ్రైడల్కి ఏమేమి కావాలో నీడ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మనం ఒక వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్లో ఇస్తున్నామండి. చాలా తక్కువ ధరలో అండి, ఏం మార్జిన్ పెట్టుకోకుండా మనం ఇస్తున్నాం అనమాట. ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం అండి. ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయాలని ఫ్యూచర్లో అనుకుంటున్నాము. అందరూ మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నామండి. ధన్యవాదాలు. అడ్రస్ వచ్చి షాదీఖానా ఫంక్షన్ హాల్ నియర్ బై అండి, శ్యామల్ నగర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా సర్వీస్ని ఒక్కసారి విజిట్ చేసి మీకు నచ్చితేనే మళ్ళీ సెకండ్ టైం విజిట్ చేయండి. అంత గ్యారెంటెడ్గా నేను చెప్తున్నానండి. మా సర్వీస్లో క్వాలిటీ అండ్ ప్యూరిటీ చాలా బాగుంది. సర్వీసెస్ అనేది ఎక్కడ మేము కాంప్రమైజ్ అయ్యేది లేదని పెట్టామండి. ఒక్కసారి విజిట్ చేసిన తర్వాతే మీరు నెక్స్ట్ టైం విజిట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. మీ ఆడపిల్లగా మీ ఇంటి ఆడపిల్లగా నన్ను ఒక్కసారి ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటూ 6,50,00,000 వ్యయంతో నిర్మాణం చేయనున్న 33/11 kV ఇండోర్ విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ కి ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి శంకుస్థాపన చేశారు. నియోజకవర్గ ప్రజల ఇళ్లలో వోల్టేజీ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు 2 విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లను శాంక్షన్ చేయించామని ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్సీ చల్లా రమేష్, ఈఈ పఠాన్ హుస్సేన్ ఖాన్, డిఏబి రాజ్ మోహన్, ఏఈఎం ఉదయ్ కిరణ్, కొల్లి అనిల్, నన్నే, ఉల్లి గోపాల్, ఇమ్రాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎలాంటి విద్యుత్ అంతరాయాలు లేకుండా చక్కగా మంచి సరఫరా జరగాలి. మరి ఎండాకాలంలో అనేక సమస్యలు మనకి ఈ యొక్క విద్యుత్ సరఫరా మీద చాలా సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి, చాలా కంప్లైంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ ఒక పరిష్కారంగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఈ యొక్క 2 yearsలో ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక సబ్స్టేషన్ని కేటాయించడం జరిగింది. అయితే మనది పూర్తిగా అర్బన్ కాన్స్టిట్యున్సీ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ వ్యాపార సముదాయాలు కూడా అత్యధికంగా ఉండడం, అదేవిధంగా అన్నిటికీ హెడ్ క్వార్టర్స్ గుంటూరు పశ్చిమ అవ్వడం, మరి అనేక కార్యాలయాలు కూడా ఇక్కడే ఉన్న నేపథ్యంలో ఎక్కువ శాతం మనకి ఈ పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది అత్యధికంగా ఉంటున్న నియోజకవర్గం ఈ డిస్ట్రిక్ట్లో గుంటూరు పశ్చిమ అవుతుంది. అలాంటి నేపథ్యంలో గౌరవ మంత్రివర్యుల దగ్గరికి మేము ఒక రిప్రజెంటేషన్ రూపంలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒకటి ఎలాగూ మీరు శాంక్షన్ చేస్తున్నారు, మా నియోజకవర్గానికి ఇలాంటి కారణాల వల్ల మాకు 2 అవసరం ఉన్నాయని చెప్పినప్పుడు ఆయన చాలా సానుకూలంగా స్పందించి వెంటనే మనకి 2 సబ్స్టేషన్స్ని కూడా మనకి ఇక్కడ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అందులో నిమిత్తంగానే ఈరోజు ఫస్ట్ సబ్స్టేషన్కి కొబ్బరితోట ఏరియాలో శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ శంకుస్థాపన చేసుకుని ఇక్కడ సబ్స్టేషన్ ఏర్పడిన తర్వాత స్థానికంగా ఇక్కడ 3 నుంచి 4 డివిజన్ల ప్రాంతాల ప్రజలందరికీ దాదాపుగా 10,000 కుటుంబాలకి లేదా 10,000 ఇళ్లకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, ఆటంకం లేకుండా ఒక విద్యుత్ సరఫరా అనేది జరుగుతూ ఉంది. మరి నీళ్ల నిమిత్తం బోర్లు వేయడం కానివ్వండి, మోటార్లు వేయడం కానివ్వండి చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆటంకం లేకుండా, వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ సప్లై అనేది రావడం జరుగుతుంది. మరి
కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి కూడా అనేక సంస్కరణలు, విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గించడమే కాకుండా మరి ఇటు నాయి బ్రాహ్మణులకి, అదేవిధంగా చేనేత కార్మికులకి వారికి ఉచిత కరెంటును కూడా అందించడం జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని, అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉంది అని చెప్పడంలో ఇది కూడా ఒక నిదర్శనం. మనం చూసాం, ప్రభుత్వాలు ఎన్ని మారినా కూడా కరెంటు ఛార్జీలని పెంపుతో ప్రజల మీద అధిక భారాన్ని వేస్తూనే వచ్చారు. అలాంటిది ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఎక్కడా కూడా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచకుండా, ప్రజల మీద అధిక భారం వేయకుండా కూడా ముందుకు వెళ్తున్న పరిస్థితి. అండ్ మరీ ముఖ్యంగా మనం చూసాం, ఈరోజు సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ మీద ఫోకస్ చేస్తూ కూడా ఒక పక్కన ఇది అందిస్తూనే మరి సోలార్ ఎనర్జీ మీద కూడా దృష్టి పెట్టి బెనిఫిషరీస్ అందరికీ, ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఫ్రీ సోలార్ ప్యానల్స్ని మనం సెటప్ చేసుకొని గత నెలలో మనం ఒక మంచి ప్రోగ్రాం చేసి అందించడం కూడా జరిగింది. ప్రభుత్వం నిజంగా ప్రజల కోసం నిలబడుతుంది అనడానికి ఇంతకంటే సాక్ష్యం. వేమూరు శాసనసభ్యులు నక్క ఆనందబాబు ఆధ్వర్యంలో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు నిర్వహించిన భారీ జాబ్ మేళా ఘన విజయాన్ని సాధించింది. ఈ కార్యక్రమంలో వందలాది మంది యువతీ యువకులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఈ జాబ్ మేళాను ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మరియు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ విభాగం సమన్వయంతో ఏర్పాటు చేశామని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. 10వ తరగతి నుంచి డిగ్రీ, ఐటీఐ, డిప్లొమా, బీటెక్, ఫార్మసీ, నర్సింగ్ తదితర అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు పాల్గొనవచ్చని తెలిపారు. అలాగే యువత తమ నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకుని ఇలాంటి అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమం మీద పర్యటిస్తూ ఉన్నారు. మామూలు కూడా మేము మర్చిపోయినా 1-4 సార్లు తిరిగి నిరుద్యోగ యువతకు సంబంధించి ఉపాధి కల్పించడానికి ఒకసారి కాక ఒకసారైనా మీరు వస్తారు, ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఒక ఉత్సాహంతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు అవకాశాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు వినియోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీకు దానిలో లాభం, ఉపయోగం ఉన్నంత వరకు మీరు ఉపయోగించుకోండి. వెళ్ళటానికి ట్రై చేయండి. ఏదో ఒకటి ఖాళీగా కూర్చునే కంటే ఒక పని చేయడం అనేది, ఉపాధి మార్గం అన్వేషించుకోవడం అనేది యువతకు ఎంతో అవసరం. ఖాళీగా కూర్చునే కంటే మనలో ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ని బయటికి వ్యక్తపరచడానికి, పనిచేయటానికి, మన ఎదుగుదలకు ఎంతో తోడ్పడుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో 19 నుంచి 24 దాకా యువతరం అంతా నిర్వీర్యం అయిపోయింది, నిస్తేజం అయిపోయింది. యువతని గంజాయికి, మాదక ద్రవ్యాలకి బానిసలు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో. పని చేసుకోవాలనే తలంపు కూడా లేకుండా, ఆలోచన లేకుండా వారి యొక్క జీవితాలని పాడు చేసినటువంటి పరిస్థితిని చూసాం. ఇలా 2024 నుంచి ఇప్పటికి 2 సంవత్సరాలు సుమారుగా అవస్థ ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చినాక ముఖ్యంగా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఉపాధి కల్పన, ఇండస్ట్రీస్, ఐటీ రంగం కానీ ఇదంతా అభివృద్ధి చేయడానికి నారా లోకేష్ గారి నాయకత్వంలో ఇతోధికంగా శ్రమిస్తూ ఉంది ప్రభుత్వం. సిఐ సమ్మిట్ జరిపి విశాఖపట్నంలో దేశ విదేశాల నుంచి ఎంతోమంది పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ రాష్ట్రానికి ఆకర్షించి పరిశ్రమలు రావడానికి దోహదం చేసి 16.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎంఓయూ ద్వారా ఇలా రెడీ చేసి పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చేయడానికి కృషి చేస్తా ఉన్నాం. దావోస్ పర్యటనకి 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి గారు లోకేష్ గారు వెళ్ళి 3.5 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఎంఓయూలు తీసుకొచ్చారు. అంటే దగ్గర 20 లక్షల ఎంఓయూలు, 20 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఎంఓయూలు వివిధ పారిశ్రామికవేత్తలు, దేశంలో ఉన్న వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ, విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మన రాష్ట్రానికి ఔత్సాహికులుగా ముందుకొచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా మెమోరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ మనతో అగ్రిమెంట్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.